जय मसीह ख्रीष्ट प्रेम समस्त मोर नमस्कार। आज आम मैंने यही प्रभात बाइबल गोटे अंश अध्ययन करवा एवं तहिरु आम मैंने संक्षिप्त भाव ध्यान करने को जीवा। समस्ते मो सहित देखिपारे माथ्यू पुस्तक तार 3:2 अति सुंदर भाव से लिखा जाए आम समबद्ध भाव पठन कर माथ्यू तार 3:2 मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। ये दुईट विषय उपस्थापन कर। प्रथम विषय हूँ मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। तो आम मन परिवर्तन करने को हेब कहा कौथि कहीं स्वर्ग राज्य सन्निकट अटे। मुझे सम्मुखें मन परिवर्तन संदेश रखा चाहूना किंतु स्वर्ग राज्य विषय गोटे छोट संक्षिप्त धारणा देवाक चाहूँगी। जदि आम मैंने देखा माथ्यू पुस्तक गस्पेल अनेक थर लिखा जाऊँगी किंतु मु माथ्यू पर मु फोकस करने को चाहूँगी, ध्यान केन्द्रित करने को चाहूँगी। जदि आपण मैंने माथ्यू 1-28 पद पर्यटन जदि पढ़े आपण मैंने पर्व पूरा 28 पर्व पढ़े सेठी 32 थर स्वर्ग राज्य विषय केवल स्वर्ग राज्य वार्ड आपण मैंने पाइपर। जदि आम मैंने स्वर्ग राज्यर संज्ञा एवं ताहार वर्णना देखा जीवा तो ताहार संज्ञा एक प्रकार अच्छी। स्वर्ग राज्य कहवा गले ईश्वर को निर्देश करे। स्वर्ग राज्य कौन अटे? स्वर्ग राज्य जीशु ख्रीष्ट को व्याख्या करे, यानी कि स्वर्ग राज्य कहले जीशु ख्रीष्ट को ही निर्देश करे। स्वर्ग राज्य के नुहति जीशु ख्रीष्ट ही अटंती। तो जीशु ख्रीष्ट को पाइबा कहले आमन गेटी कहगला जे मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। एठारे अति सुंदर भाव बाप्तिजिक जहना मन को कहते मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। जीशु ख्रीष्ट आगमन पूर्वर यानी कि जीशु ख्रीष्ट जिते बड़कर सेवा कार्य आरंभ करेंगे तही पूर्व बाप्तिजिक जहना आसुंच निमंते पथ प्रस्तुत कर घोषणा कर कहते मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। जीशु ख्रीष्ट आसबार समय अति निकट हो गला। तो आपण मानक मन परिवर्तन करने आपण मानक कौन व्यवस्था अनुसार जीवा पड़ोनी बंचा हेबनी कौन कर्म करने पड़ोनी किंतु गोटे विषय आपण मैंने सहृदय कौन करार अच्छी मन परिवर्तन करार अच्छी। तो आपण मानक सम्मुखें डेफिनेशन यानी कि बाइबल केतक पदपर्व आपण मानक सम्मुखें रखा चाहूँगी कि प्रकार ताहा डेभलप यानी कि क्रमान्वय वर्धिष्णु होदि आम अलग अलग स्थान मानक देखा ताहार वर्णना अलग अलग प्रकार व्याख्या करा जायछि। जदि आपण माने देखिबे प्रथमे जदि आम पुरातन नियम भितर को जीवा दानियल तार 4:25 गोटे अति सुंदर भाव लिखा जायछि। सेठी स्वर्ग राज्य विषय वर्णना करा जाउछि। सेठी लिखा जाउछि जे 25 और 26 जदि आपण माने पढ़े चिठी अति सुंदर भाव दानियल कहते जे परमेश्वर सर्वमर्त्य को से कौन करती राज्यत करती एवं जहाँ को ताहांकर इच्छा से ताहाको पदवी दियंती। तो ये स्वर्ग राज्य यानी कि डायरेक्ट से ईश्वर विषय लिखा जाए किंतु स्वर्ग कौन करे प्रभुत्व करे से समस्त जाति उपर प्रभुत्व करे। यानी कि इस स्वर्ग जो लिखा जाउछि सेठी डायरेक्टली परमेश्वर विषय कहा जाउछि जे सर्वशक्तिमान जे ताहांको इच्छा अनुसार जहाँ को से चाहते ताको से व्यवहार कर पारती, जहाँ को से चाहते ताको से अधिकार दे पारती। तो कहीं घमंड करें नहीं कि मोर सामर्थ्य अनुसार मुझे राज्य पाई मोर शक्ति अनुसार मुझे समस्त करें ताहा नुहे कि प्रकृत वास्तविक सत्य यह
ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ପଦବୀ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନୀତି ବଚନ କି ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ 22:1 ଲେଖାଯାଉଛି, ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତାଧୀନ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଶାୟା 45:1 ବି ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ କରଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତ କେହି ବି ନିଜର ଘମଣ୍ଡ କି ଗର୍ବ କରିପାରିବେନି ଯେ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଥାଏ ଅଧିକାର ସେ ହିଁ କରିପାରେ, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲେ 3:2 ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଏବେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯହନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲେ ସେ ଆଉ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶରୀର ଭାବେ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 4:17 ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ 12:28 ଲେଖାଯାଉଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଛି କାହା ସହାୟତାରେ, ଯଦି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଛଡ଼ଉଛି, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ। କି ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ମନୋନୟନ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାହା ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳକୁ ମାଥ୍ୟୁ 13 ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ଅବଜ୍ଞା କଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ କି ପ୍ରକାର ଅବମାନ କଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ସେମାନେ କୁଶାର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଗଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ, ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚର ଆରମ୍ଭ କି ପ୍ରକାର ହେଲା। କି ଯେତେବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱୀକାରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 16:18 ବି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଉପସ୍ଥାପନ କି ପ୍ରକାର ଲେଖେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚର ଆରମ୍ଭ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରେରିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଲେଖାଯାଉଛି। ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ସେତେବେଳକୁ ହେଉଛି ଯେତେବେଳକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛି।
ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ଏଣିକି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣିକି କଲେସିଆ, ଚର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ କଲେସିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ଆସିବ ଏକାଥରେ ସ୍ୱଦେହରେ ଏବଂ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆସିବେ, ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ। ଆଉ 1000 ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ 1000 ସମୟରେ, ଯାହା ଲେଖାଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1:11। ତ ଏଇ 5ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତର ବାଇବଲରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଅନ୍ତିମରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପରିଶେଷରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ସଂସାର ଆକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେତେବେଳକୁ? ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ କେତେବେଳକୁ ସମାପ୍ତି ହେବ? ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ସମାପ୍ତି ହେବ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ୟାନି କି ବିଚାରର ଶେଷ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ସେହି ସମୟର କଥା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଚର୍ଚ୍ଚ ୟାନି କି ମଣ୍ଡଳୀ ସମାପ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳକୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଗମନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ସମାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ 1000 ସମୟରେ 2ଟି ବିଷୟ ଦେଖାଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ 1000 ରାଜ୍ୟର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଏଣିକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ଏକ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧାରଣା ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଏହାକୁ ଅଧିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ